Sri Srimad His Divine Grace Srila Abhay Charanarvindo Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki ISKCON BBT Pratishthata Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Nitya Leela Pravishta Jayant Vishnupad Paramhamsa Parivrajak Acharya Stotra Sata Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Nitya Leela Pravishta Jayant Vishnupad Paramhamsa Parivrajak Acharya Stotra Sata Sri Srimad Sri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Nitya Leela Pravishta Jayant Vishnupad Paramhamsa Parivrajak Acharya Stotra Sata Sri Srimad भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की श्रील भक्ति वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की गुरु परंपरा आचार्य वृंदो की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंदो की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वगोस्वामी प्रभुगण की गुरु परंपरा आचार्य वृंदो की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंदो की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा जमुना सरस्वती माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगलकारी जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद हिज ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्रीमद् भगवत गीता यथायथ की श्री गीता जयंती मास की श्रीमद् भागवत की श्री श्री राधा माधव सखी वृंदो की श्री श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Cha Padantikam Bande aham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Tam Sajivam Sadvaitam Sabodhutam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padancha Gana Lalita Sri Vishakanitancha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Vancha Kalpataru Bhasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanang Pavonebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratiche Namaha Panchatatmatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavatarang Bhaktakham Namami Bhakta Shaktikam
হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধো জগৎপতে গোপীশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ বৃন্দাবৈ তুলসী দেবৈ প্রিয়া वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नानाशास्त्र विचारनैक निपुण सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरणाकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजन आनन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। সবাইকে আমাদের সাপ্তাহিক শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ক্লাসে স্বাগত। আপনাদের মতো উৎসাহী ঐকান্তিক এবং একাগ্রচিত্ত ভক্ত পেয়ে আমাদের মতো যৎসামান্য ক্ষুদ্র নগণ্য বক্তা যারা বলার চেষ্টা শুরু করেছি সবে তারা আমরা ধন্য। টানা আপনারা যারা শ্রবণ করছেন একদম প্রথম অধ্যায় থেকে আমরা শুরু করেছিলাম গত বছর 2023 সালে, আমরা শেষ করব 2024-এর শেষ বৃহস্পতিবার অথবা 2025-এর প্রথম বৃহস্পতিবার। আমাদের তারা যে নেই সেটা তো আপনারা খুব ধীরে সুস্থে আজকের যে কীর্তন 8 ঘন্টা প্রায় আমরা কীর্তন করেছি,
এবং আমরা খুব ধীরে সুস্থে আজকে মঙ্গলাচরণও করেছি, কোনো তাড়াহুড়োর কোনো ব্যাপার নেই। আপনাদের মতো শ্রোতাদের পেয়ে আমরা সেই উৎসাহ পাচ্ছি, যাতে করে গুরু গৌরাঙ্গ যদি আমাদের ওপর অহৈতুকী কৃপা করেন, তাহলে আমরা নতুন বছরের প্রথম না হলেও দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবত ক্লাস শুরু করব। এবং আমরা যদি সবাই সুস্থ থাকি, আমরা যদি এই শরীরে থাকি, তাহলে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে গুরু গৌরাঙ্গের চরণে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করব, যেন আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, আমাদের 5 বছরের মধ্যে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম শেষ করার চেষ্টা করব। এবং প্রথম দিন থেকে সেইভাবেই আমরা একদম জোর কদমে আমরা এগোবো। রিডিং ক্লাস হবে, সামান্য উপলব্ধি থাকবে, শ্রীমদ্ ভাগবতম ব্যাখ্যা করার সামান্যতম যোগ্যতাও আমাদের নেই, কিন্তু আমরা শ্রীল প্রভুপাদের যে লেখা, শ্রীল প্রভুপাদের যে রাত জাগা পরিশ্রম, বছরের পর বছর যে তপস্যা, তার একটাই কারণ আমাদের উদ্ধার। আমাদের মতো পতিত, আমাদের মধ্যে বদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করার জন্য তার যে এই পরিশ্রম, বছরের পর বছর রাত জাগা যে পরিশ্রম, সেই পরিশ্রমের সামান্যতম যদি আমরা কৃতজ্ঞতা তার কাছে স্বীকার করি, করার চেষ্টা করি, তাহলে এটাই হবে তার সব থেকে বড় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। যে আপনার যে এই নিরলস প্রচেষ্টা, অন্তত আমরা একবার রিডিং পড়ে আপনার চরণে নিবেদন করব, আপনারই লেখা। তো গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মতনই শিল প্রভুপাদের লেখা তাৎপর্য, শিল প্রভুপাদকৃত অনুবাদ, সেইগুলো আমরা আরেকবার করে পড়ার চেষ্টা করে তার চরণে, তার শ্রীচরণে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব। তো আপনারা প্রত্যেকে কৃপা করবেন, প্রার্থনা করবেন ভগবানের কাছে, যেন আমরা মাঝপথে, যদি এই শরীরে থাকি তবে মাঝপথে আমরা যেন হারিয়ে না যাই। 5 বছর কি 4 বছর কি 6 বছর 8 বছর সেটা নয়, একটা লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের প্রত্যেকের এগোনো উচিত। অনেকেই আছেন বয়স্ক, অনেকেই আছেন আমাদের মতো মাঝবয়সী, কিন্তু শারীরিক অবস্থা যা অবস্থা, তাতে কতদিন চলবে মেশিন জানি না, থেমে যেতে পারে। এই যন্ত্র যে কোনো সময় থেমে যেতে পারে। যন্ত্র থেমে যাওয়ার আগে আমাদের যতটা সম্ভব আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। শ্রীমদ্ ভাগবতম যদি আমরা শেষ করতে পারি, ভগবানের অহৈতুকী কৃপা বলে মনে করে অন্তত নিশ্চিন্তে এই শরীর ত্যাগ করতে পারবো আমরা। তো এটা আমাদের নতুন বছরের একটা উদ্যোগ। আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা আমরা কামনা করছি। গত কয়েক মাস ধরেই আমরা বলে আসছি, আপনারা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা এই কর্মযজ্ঞে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। হরে কৃষ্ণ। আমরা আগের দিন পড়েছিলাম 41 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত, 42 থেকে আজকে শুরু হবে। তার আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম 3 ধরনের সুখের কথা। তার আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম দুঃখের যে অন্ত নেই, কীরকম জীবনযাপন করলে। তার আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম ধৃতির কথা, সত্য রজ তম গুণের ধৃতির কথা আলোচনা করেছিলাম। তার আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম ধৃতি মানে কি বলেছিলাম, দৃঢ় সংকল্প বলেছিলাম না, বুদ্ধি বুদ্ধি বলেছিলাম। আর ধৃতি বা দৃঢ় সংকল্প শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যের প্রথম লাইনেই বলেছিলেন দৃঢ় সংকল্প। আর তার আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম সত্য রজতম 3 গুণের বুদ্ধির কথা, কিভাবে সেই বুদ্ধির প্রয়োগ করে আমরা অভয় চরণারবিন্দ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। আজকে আমরা আলোচনা করব, আজকের আলোচনা শুরু করব আমরা ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম। ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম, ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম মানে কি? সেটা অবশ্যই সেটা সত্যগুণের কর্ম, কারণ ব্রাহ্মণরা সত্যগুণে অধিষ্ঠিত থাকেন বলে আমরা সবাই জানি। তো আজকে এই শ্লোকটা মুখস্থ করবেন।
শুধু কল্পনা মাতাজি নয়, প্রত্যেকে মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন। ব্রাহ্মণদের কাজ কি কি? চতুর্বর্ণের মধ্যে সর্বোচ্চ বর্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে বলার চেষ্টা করুন। সম দম তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজং। সম দম তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজং। সম দম তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজং। রামরানী মাতাজি। সম দম তপঃ শৌচং সম দম তপঃ শৌচং আর্যম এব চ ক্ষান্তির আর্জবম এব চ জ্ঞানম বিজ্ঞানম আস্তিকম জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম স্বভাবজং। ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজং। কল্পনা মাতাজি। সম দম তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজং। শিখা মাতাজি। শিখা মাতাজি দুজন আছেন, কোন শিখা মাতাজি বলবেন? দুজনেই বলবেন, দুজনেই বলুন, একজনের পর আর শৌচং। সম দম তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবম এব চ জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজং। শিখা কি কি শ্লোক দিয়ে বলতে পারলে তারপরে আবার শ্লোকের নম্বর। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টাদশ অধ্যায় 42 নম্বর শ্লোক বলে যদি এই শ্লোকটা বলতে পারেন, একদম ডিস্টিংশন মার্কস দিয়ে বলবেন যান দীক্ষায় রেডি আপনি। ঠিক আছে, তাহলে আছি অনুবাদ। সম দম তপ শৌচ ক্ষান্তি সরলতা জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এগুলো ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম। সম দম মানে ইন্দ্রিয় সংযম, আত্মসংযম। হ্যাঁ, তপ তপস্যা, শৌচ বাহ্যিক শুচিতা স্নানের মাধ্যমে, আভ্যন্তরীণ শুচিতা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে এবং কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মাধ্যমেই অন্তরের শুচিতা আমরা প্রাপ্ত হই। ক্ষান্তি, ক্ষান্তি মানে সহ্য শক্তি, ভেরি গুড, টলারেন্স, সহনশীলতা। এইগুলো সব ব্রাহ্মণদের কর্ম। অল্পতেই আমরা যারা চেঁচিয়ে উঠি না, সহনশীলতা বিন্দুমাত্র নেই, তারা এখনো ব্রাহ্মণ হতে পারেনি। আমাদের ব্রাহ্মণ হতে গেলে এই গুণগুলো আয়ত্ত করতে হবে। তবে আমাদের নিজেদের বলার দরকার নেই, তবে যারা আমাদের সঙ্গে আমাদের আশেপাশে থাকেন তারা বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের সুন্দর মানে গুণগুলি সুন্দরভাবে রপ্ত করেছেন এই ব্যক্তি। আর্যবম কথার অর্থ কি? সরলতা। আর্যবম, আর্যম নয়, অনেকে আর্যম বলেছেন, আর্যবম। আর্যবম কথার অর্থ হচ্ছে সরলতা। সরলতার সংজ্ঞা কি দিয়েছেন শিল প্রভুপাদ? এই অধ্যায়ে তো তাৎপর্য দেননি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 8 থেকে 12 নম্বর শ্লোকে শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে সরলতা কাকে বলে? নিষ্কপটতা, কপটতা নয়, ছলনা নয়, ছল চাতুরি নয়,
নিষ্কপট। কিরকম নিষ্কপটতাটা? নিষ্কপটতা হচ্ছে সেরকম একটি বস্তু যেটাই শিল প্রভুপাদ লিখেছেন তার তাৎপর্যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 8 থেকে 12 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্যে, যে আমরা শত্রুর কাছেও, শত্রুর সামনেও আমরা সত্য স্বীকার করতে দ্বিধা করব না। যেটা সত্যি সেই সত্যি প্রকাশ করতে গিয়ে, শত্রুর সামনে বলতে গিয়ে, শত্রুর কাছে হয়তো এমন তথ্যও দিয়ে দিতে পারি যেটা শত্রুর জানলে আমার বড় ক্ষতি হতে পারে, সেটা জেনেও শত্রুর কাছে আমরা সেই সত্যটা প্রকাশ করতে দ্বিতীয়বার ভাববো না। এটাই হচ্ছে সরলতা। আমরা শত্রুর কাছে তো ছেড়ে দিন, মিত্রের কাছে, আত্মীয় স্বজনের কাছে, নিজের বাড়ির লোকের কাছে, এমনকি নিজের স্ত্রী স্বামীর কাছেও কত কিছু গোপন করি আছে। গোপন মানে কি? সরলভাবে প্রকাশ করতেই পারি না। চিন্তা করুন তাহলে। শিল প্রভুপাদ বলছেন শত্রুর কাছে প্রকাশ করার আগেও আমরা দ্বিধাবোধ করব না। আর আমরা নিজেদের কাছে কত কথার মারপ্যাঁচ হয়, কথাটাকে কিভাবে বললে কিভাবে বেশ ভালোভাবে পেশ করা যাবে তাদের সামনে, সে খুশি হবে, সে বিরাট, এত অঙ্ক কষে আমরা কথা বলি। তো এটা সরলতা নয়, এটা কপটতা। এটা হচ্ছে কপটতা। কপটতা আমাদের ভক্তির গুণকে নষ্ট করে, আমাদের ভক্তির পথে বাধা, আমাদের ভক্তি অনুশীলনের এগোনোর পথে বাধা। মিথ্যাচার করা, কপটতা করা, এগুলো আমাদের অন্তরকে কলুষিত করে। এগুলো, আর কলুষিত অন্তর নিয়ে আমরা কখনো ভগবানের প্রেমময়ী সেবায়, ভক্তির কথা তো তাই, ভক্তির ডেফিনেশন তো তাই, ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, লাভিং ডিভোশনাল সার্ভিস। প্রেম কোথা থেকে আসবে? ভালোবাসা কোথা থেকে আসবে? ভেতর যদি, অন্তর যদি কলুষিত থাকে, সেই কলুষিত অন্তর থেকে ভালোবাসা বেরোয় নাকি? যদি বেরোয় সেটাও কপট ভালোবাসা, লোক দেখানো ভালোবাসা। নিখাদ নয়, খাদ আছে। আর যখন আমরা আমাদের ভালোবাসা প্রত্যেকটা জীবের জন্য, প্রত্যেকটা মানুষের জন্য, কোনো কারণে কিছু স্বার্থের জন্য এর জন্য একটু বেশি ভালোবাসা, ওনার কাছ থেকে সেরকম কিছু পাই না বলে অতটা অন্তত, এরকম নয়। যখন আমাদের হৃদয় থেকে প্রত্যেকটা জীবের জন্য, প্রত্যেকটা মানুষের জন্য, প্রত্যেকটা মনুষ্যতার জীবের জন্য ওই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করার পর সেটা সম্ভব, যেটা সমানভাবে ভালোবাসা প্রত্যেকের জন্য আসবে। এটা শুধু মুখের কথা বলা নয়, এটা কার্যক্ষেত্রে করা এই সমতা, সর্বেষু ভূতেষু, এই যে স্তর, কি স্তর যেন সেটাকে বলে? ব্রহ্মভূত স্তর। ব্রহ্মভূত স্তর, সেটা কিন্তু এই জড়জাগতিক কোনো স্তর না। ব্রহ্মভূত স্তর হচ্ছে চিন্ময় স্তর। সেই ব্রহ্মভূত স্তরে লাভ করতে পারবে আমরা। আর তারপরে জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য। আস্তিক্য, জ্ঞানটা কি তাহলে? কে বলবেন? জ্ঞান, জ্ঞান আর বিজ্ঞান, এই দুটো জিনিস আমাকে ভুলে যাচ্ছে, কে বলবেন মনে করে দেবেন। জ্ঞান কি? ব্রহ্মভূত স্তরে যেতে গেলে আমার প্রকৃত পরিচয়টা জানতে হবে। আমার জ্ঞান হচ্ছে আমি দেহ নই, আমি আত্মা, এটা হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞানটা না থাকলে দেহটাকেই নিজে নিয়ে অস্তিত্ব বলে ধরে নিয়ে দেহের যত্ন নেবে সারা জীবন ধরে, যতদিন বেঁচে থাকবে মানুষ। আমরাও দেহের যত্ন নেবো না কেন? দেহের যত্ন নেবো, উদ্দেশ্যটা কি থাকবে? এই দেহরূপ যন্ত্রটা যাতে ভগবানের সেবায় ম্যাক্সিমাম কাজে লাগানো যেতে পারে, যতদিন এই আত্মা আমার যে রিয়েল পরিচয়, আমার যে আসল পরিচয়, সেই আত্মা আমার এই শরীরটার, এই শরীর নামক যন্ত্রের ভেতর যতক্ষণ, যতদিন, যত বছর থাকবে, ততদিন পর্যন্ত, ততক্ষণ পর্যন্ত, তত বছর পর্যন্ত আমার এই যন্ত্রটা যেন আমি ভগবানের সেবায় সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগাতে পারি। সেটা হবে এই দেহরূপ যন্ত্রের সার্থকতা। মনুষ্য দেহ পেয়েছি,
তবে সেই দেহটা, সেই যন্ত্রটা সার্থক। যে দেহ তো একদিন ভস্ম হবে, ছায়ে পরিণত হবে। শ্যামবাবুর ঘাটের ওই ইলেকট্রিক চুল্লি থেকে বাইরে যখন বেরোবে, ওই কয়টা হাতে গোনা হাড় আর ভস্ম, এইটার এইটুকু জিনিস। বহুবার গেছি তো, এইটুকু জিনিস। আর ওইটুকু জিনিসকে যত্ন করার জন্য সারা জীবন ধরে কি প্রচেষ্টা, বাপরে বাপ। সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবো, সুন্দর করে ত্বকটা যেন একটু কোঁচকানো যদি কেউ বলেছে, এখনই তোমার চামড়ায় কোঁচ কোঁচ ধরছে, ব্যাস রাতের ঘুম চলে গেল। কোন পার্লারে গেলে, কি জিনিস কিনলে, সে পরামর্শ ফোনে করে, ওরে বাপরে বাপ। কি না একটুখানি কোঁচ ধরেছে, একটুখানি ভাঁজ পড়েছে, খালি এই দেখো। একবার যদি চিন্তা করে এই এই একটুখানি ভাঁজটাকে টান টান করার জন্য কত হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছে, ফলটা কি? সেই শ্যামবাবুর ঘাটে ওই একটা মালসা দেবে, ওই একটা ট্রে আনবে, লোহার ট্রে, ওই ট্রেটা এইটুকু জিনিস, এইটুকু একটা জিনিস, তার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয়, রাতের পর রাত চিন্তা, কত অর্থ ব্যয়। এটাকে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন ডেকোরেটিং আ ডেড বডি। একটা মৃতদেহকে সুন্দর করে সাজানো। ওই নির্যাসটা বললাম, ওইটুকু জিনিস, একটা ট্রেতে রাখা ওইটুকু জিনিস, সেটাকে সারা জীবন ধরে কি সুন্দর সাজাচ্ছে। ওই 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 নিজের ওই মৃতদেহটাকে সাজানোর জন্য যে সময় ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করেছে রামাবতার প্রভু, ধরো তো, ওই মৃতদেহটাকে সাজানোর জন্য যে সারা জীবন ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করেছে, সুন্দর করে সাজাচ্ছে, সেইটা যদি ভগবানের শৃঙ্গার করার জন্য প্রতিদিন সকালে ব্যয় করত, তাহলে এই মৃতদেহটাকে সাজানোর ইচ্ছাটাই থাকতো না। সেটাকে চালানোর জন্য, একটা কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্য যেরকম চলছে ইয়েতে, কিন্তু ওদিকে তো খেয়াল নেই। শ্যামবাবুর ঘাটের কথা মনে নেই তো, ভাবছি আজকের দিনটাই আসল, পরশু দিন বিয়ে বাড়ি আছে, কিভাবে যেতে হবে সব যাওয়া। এবার বিয়ে বাড়ি মানে এত জোরালো আলো না, ছোট ছোট দাগ, ছোট ছোট কোঁচো ধরা পড়ে যায়, বোঝো, একটাও যেন নিখুঁত ভাবে সেজে যেতে হবে। ওই দেখুন কল্পনা মাতাজি তো হেসে গড়িয়ে যাচ্ছে একদম, ভাবছে সত্যিই তো আয়নার সামনে বিয়ে বাড়ি থাকলে তো বহু সময় ব্যয় করি। তো এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। তাহলে এই জ্ঞানটা যদি আমাদের না থাকে যে আমি দেহ নই আত্মা, আমরা সারা জীবন কি করব? ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আমাদের এই জ্ঞানটা খুব দরকার। আর যখন জানবো যে আমি একটা ক্ষুদ্র জীবাত্মা, ক্ষুদ্র, যে ক্ষুদ্র জীবাত্মাটার মাপ হচ্ছে আমাদের এই চুলের অগ্রভাগের 10,000 ভাগের 1 ভাগ, চিন্তা করুন, সেই এত ক্ষুদ্র জীবাত্মা। কিন্তু সেই জীবাত্মার সৌভাগ্যটা কি? সেই জীবাত্মার সৌভাগ্য হচ্ছে তার প্রতিবেশী একজন আছে, যিনি ওই দেহরূপ যন্ত্রের মধ্যেই অবস্থান করছেন, তিনি মহা মহা সমৃদ্ধশালী। সেই জীবাত্মা ক্ষুদ্র, যার আয়তন হচ্ছে 1 কেশাগ্র ভাগের 10,000 ভাগের 1 ভাগ, সেই ক্ষুদ্র জীবাত্মার মহা মহা সৌভাগ্যটা কি? তার প্রতিবেশী এমন একজন, যিনি হচ্ছেন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, যিনি হচ্ছেন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, যিনি হচ্ছেন সমস্ত যত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আছে, কারণ সমুদ্রে শায়িত বিষ্ণুর নিঃশ্বাস থেকে বুদ্বুদের মতো প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে, প্রতিটা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে এই ক্ষুদ্রতম একটা জীবাত্মার প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ, এই সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। প্রতিটা জীবাত্মা সেই সৌভাগ্য পেয়েছি, কিন্তু সেই সৌভাগ্যটাকে আমরা কাজে লাগাতে শিখিনি। সেই সৌভাগ্যটাকে আমরা সেই পরমাত্মার সেবায়, সেই পরমাত্মারূপী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কিভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই পদ্ধতিটা আমরা শিখতে পারিনি। বিজ্ঞানটা ওইটাই। বিজ্ঞানটা কি? আমি একটা জীবাত্মা, আমি হচ্ছি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটা অংশ, আর আমি যেহেতু একটা অংশ, অংশের কাজ কি? পূর্ণের সেবা করা।
অংশের কাজ হচ্ছে পূর্ণের সেবা করা। যিনি পূর্ণতম, পূর্ণ মাধব, সবচেয়ে আদি পুরুষ, সেই পূর্ণতমের সেবা করাই হচ্ছে এই ক্ষুদ্রতম জীবাত্মার একমাত্র কাজ। এটাই, এই জানাটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। জ্ঞানটা তাহলে কি হলো? এটা জানা যে আমি শরীর নই, বেকার শরীরের পেছনে বেশি সময় নষ্ট করা আমার উচিত নয়, আমি আত্মা, চিন্ময় আত্মা। আর এই ক্ষুদ্র চিন্ময় আত্মা হচ্ছে একটা বিরাট নিয়ে অংশ, পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ। ওই জানাটা, ওই জানলে কি হবে? ক্ষুদ্রের কাজ কি? পূর্ণের সেবা করা। ভৃত্যের কাজ কি? প্রভুর সেবা করা। সেই ক্ষুদ্র জ্ঞানটা আসতে হবে। আমরা যে কত ক্ষুদ্র সেটা জানতে হবে। কিভাবে জানবো? আমরা তো অহংকারে মত্ত হয়ে আছি। আমাকে কেউ ছোট বললে বলবে আমি ছোট, তুই ছোট বলে তার পরিবার টেনে নিয়ে আসবে। যদি কাউকে কিছু একটু অপমান, ওইটা যদি বলে আমরা কত ক্ষুদ্র, মানতেই চাইবে না, বলে আমি মহান। আর সমাজে যদি একটু প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে, যদি একটু ভালো একটা পজিশন থাকে, তাহলে তো আর কথাই নেই। নিজেকে ওই বলবে আমি মহান, কি আমি সর্বোচ্চ, ভগবান, আমাকে ভগবান বলবে তোমরা। এরকম অহংকারে মত্ত আমরা। সেই জন্য আমরা কি করে নিজেদের এই ক্ষুদ্রতাটাকে উপলব্ধি করব? কিভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে আমরা কত ক্ষুদ্র? আমরা কত ক্ষুদ্র কি করে আমরা উপলব্ধি করব বলো? মহাসমুদ্রের এক বিন্দু জলের মধ্যে বুঝবো, উপলব্ধি করতে হবে। আপনি তো সমুদ্রে এখন চলে যাচ্ছেন, এখন আমরা স্থলে বসে আছি। এই স্থলে বসে উপলব্ধি করব কি করে আমরা কত ক্ষুদ্র? আরে তুলনা করতে হবে। আমি কত ক্ষুদ্র সেটা জানতে গেলে আমার থেকে বড়কে তারা কৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার ব্যাপকতা কি, বিস্তার, তার বিস্তার কত বড়, সেটা জানলে তবে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে আমরা কত ক্ষুদ্র। না হলে কি ওই কুয়োর ব্যাঙের উদাহরণটা আছে না? কুয়োর মধ্যে ব্যাঙটা আছে, আর ব্যাঙটা ভাবছে কি বিশাল জলাশয়ের মধ্যে আমি আছি, কুয়োটাইটুকু ছোট্ট একটা কুয়োর মধ্যে আছে। কিন্তু ব্যাঙটা তো এই এবার ও চারিদিকে যেদিকেই দেখছে জল, হ্যাঁ যেদিকেই দেখাচ্ছে দেখছে জল, হ্যাঁ বিশাল ভাবছে কিছু একটা বিশাল। আমাদের অবস্থা হচ্ছে সেই, যারা অহংকারে এই সমাজে একটু আধটু প্রভাব প্রতিপত্তি পেয়ে যারা একদম ধরাকে সরা জ্ঞান করি না, আমাদের অবস্থা হচ্ছে ওই কুয়োর ছোট ব্যাঙটার মতো। ওই কুয়োর ছোট ব্যাঙটা চারিদিকে জল দেখছে তো, আর ভাবছে আমি যেখানে বাস করছি, ওই যে প্রশান্ত মহাসাগর, সে তার আত্মীয় স্বজনদের বলে ব্যাঙটা, প্রশান্ত মহাসাগরের নাম শুনেছিস? সে ভাবছে যে ওই মহাসাগরের সমান জায়গায় সে বাস করছে, কিন্তু তার আয়তন যে এইটুকু, সে তো আর চারিদিকে দেখতে পাচ্ছে না, ওই কুয়োর বাইরে তো আর যেতে পারছে না কোনোদিন। আমাদের অবস্থাটা হচ্ছে এই ছোট্ট একটা পাড়ার মধ্যে আমি একদম বিরাট কিছু হনু হয়ে গেছি, আর ভাবছি এই দেখেছো, ওরে বাবা একটা 6 নম্বর ওয়ার্ড, তার একটা ছোট্ট গলিতে বাস করিস, তো এইটুকু একটা তুই এত কিসের গর্ব? একটু যদি অর্থ আর একটু যদি লোকে বাবা বাবা করে, এখন তো বাবা বলার অর্থবান যাদের, তাদের পেছনে তো বাবা করার লোকের অভাব নেই, ঠিক আছে, ব্যাস ও ফুলে ফেঁপে একদম তাকে দেখে কে। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা, ওই কুয়োর ব্যাগ। কিন্তু সত্যিকারের মহাসাগর যদি বেরোতে পারে, ওই কুয়োর বাইরে বেরোয়, তবে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ ওরে বাপরে কার সম্বন্ধে বলছিলাম। তো যখন আমরা কৃষ্ণ, আরে সবাই বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে হবে, হয়তো ঠিক আছে, ভগবানই যদি হয়, দেখতে তো পাচ্ছি না। তো বিস্তারটা, তার ব্যাপকতাটা বুঝতে গেলে কৃষ্ণকে জানতে হবে। আর কৃষ্ণকে জানবো কিভাবে? নিজেদের মধ্যে সব গপ্প করে নাকি? না, হবে না। কৃষ্ণকে জানতে হবে সাধু মুখে হরি কথা শুনে, কৃষ্ণ কথা শুনে। কৃষ্ণকে জানতে হবে গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে কৃষ্ণের সম্বন্ধে জেনে। কৃষ্ণকে জানতে হবে শাস্ত্র পড়ে। তাহলে এই 3টে উৎস থেকে কৃষ্ণকে যথাযথভাবে আমরা জানতে পারব। সাধু, শাস্ত্র, গুরু, এই তিনজনের বাক্যে স্থির বিশ্বাস থাকতে হবে, তবে আমরা কৃষ্ণর সম্পর্কে সামান্য কিছু জানতে পারবো। এত প্রচেষ্টার পরে 3 জায়গায় টিউশন নিতে হবে,
সাধুর কাছে যেতে হবে, তার শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শুনতে হবে, শাস্ত্র পড়তে হবে, গুরুদেবের চরণে আশ্রয় নিয়ে তার শ্রীমুখ থেকে নিয়মিতভাবে হরিকথা কৃষ্ণ কথা শুনতে হবে। এত কাঠখড় পুড়িয়ে কৃষ্ণের ব্যাপকতা সামান্যতম একটু আমরা জানতে পারবো। সম্পূর্ণ জানবো তার সাধু আর গুরু। হ্যাঁ, সাধু মহাত্মা সবাই দীক্ষাগুরু, তিনিও সাধু। কিন্তু দীক্ষাগুরু ছাড়াও তো আমরা বরিষ্ঠ বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, কতজনের সঙ্গে আমরা হয়, কত শিক্ষাগুরু থাকে আমাদের, তারা সাধু মহাত্মা। সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্যের ঐক্য থাকতে হবে, কারণ এনারা কখনো আলাদা বলেন না, এবং এনাদের তিনজনের কথা আমাদেরকে শ্রবণ করে কৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা সামান্য জ্ঞান লাভ করতে পারবো। তো যাই হোক, নিজেদের ক্ষুদ্রতা যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে তার প্রধানতম উপায় হচ্ছে কৃষ্ণের ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটু জানার প্রতিদিনের চেষ্টা করা। সেটাই হচ্ছে, তারই নাম হচ্ছে শ্রবণ কীর্তন, তারই নাম হচ্ছে এই সাধন ভক্তির অনুশীলন, যেটা আমরা করার চেষ্টা সামান্যভাবে করছি। তাহলে জ্ঞান আর বিজ্ঞান বোঝা গেল। আস্তিক্য, আস্তিক্য মানে ভগবানের ইতে বিশ্বাস, অস্তিত্বে বিশ্বাস। জ্ঞান বিজ্ঞান যদি আমাদের ঠিক হয়, জ্ঞানটাই যদি ভুল হয়, তাহলে কি আস্তিক্য আসবে? আসবে না। জ্ঞানটাই যদি ঠিক উৎস থেকে না গ্রহণ করি, ঠিক জায়গা থেকে যদি গ্রহণ না করি, আস্তিক্য আসবে না। কারণ জ্ঞান ঠিক ভুলভাল জ্ঞান হলে বিজ্ঞান আসবে কি করে? ওইখানেই কাটা শেষ, ওইখানেই বাদ, কৃষ্ণকে জানার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। জ্ঞান আগে জানতে হবে। দেহকে যদি আমার নিজস্ব অস্তিত্ব বলে মনে করি, আমার নিজের পরিচয় বলে মনে করি, তাহলে ওখানেই নম্বর কাটা 0, আর এগিয়ে লাভ নেই। কার সেবা করব? আমি তো ভগবান, তাহলে আর কার সেবা করব? আমি দেহ, আমি সব আমি। তাহলে এইগুলো হচ্ছে ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম, এইগুলোকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। আয়ত্ত করতে গেলে প্রথমে কি করতে হবে? মুখস্থ করতে হবে। তারপরে কি করতে হবে? 19 তারিখে পড়া দিতে হবে, অনুবাদ সহ। প্রত্যেকে মুখস্থ দেবে, আবার কেউ কেউ আবার অ্যাবসেন্ট হয়ে যেতে পারে। পড়া দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্মগুলোর পেছনে একটু সময় দিলাম কেন? এগুলো আমাদের জানা উচিত। শুধু প্রশ্ন আসবে দীক্ষার ইয়েতে সেই জন্য নয়, ব্রাহ্মণের গুণগুলো আমাদের আয়ত্ত করতে হবে, তবে আমরা বৈষ্ণব হতে পারবো। কারণ বৈষ্ণবের স্তর ব্রাহ্মণেরও ঊর্ধ্বে। আমরা সত্যগুণের স্তর প্রাপ্ত হলে তবে আমরা তার উপরের স্তর শুদ্ধ সত্য লাভ করতে পারবো। আপনি চেয়ারে বসবেন? চেয়ার আছে, খালি আছে, বসতে পারেন। পায়ে ওইখানে ছিল তো, বসতে পারেন। এবার আমরা পড়ব ক্ষত্রিয়ের কর্ম। তাহলে ব্রাহ্মণের কর্ম মানে সত্যগুণের কর্ম, ক্ষত্রিয়ের কর্ম রাজসিক। হ্যাঁ, শৌর্যং তেজ ধৃতির দাক্ষং যুদ্ধে চাপিয় পলায়নম গানম ঈশ্বর ভাবশ্চ ক্ষত্রং কর্ম স্বভাবজং। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, গান ও শাসন ক্ষমতা, এগুলো ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। শৌর্য একদম বিরাট তেজ, ধৃতি একদম ফিক্সড, একদম মানে একবারে রেজলিউশন, যে ছাড়বো না যুদ্ধে। আচ্ছা, তারপরে হলো দক্ষতা, প্রচুর দক্ষ হয় তারা। হ্যাঁ, সব্যসাচী হয় তারা, ডান হাত বাঁ হাত দুটোই সমান চলে, তলোয়ার এবারে, এমন তাদের তেজ, এমন তাদের শৌর্য। যুদ্ধে অপলায়ন, যুদ্ধে যদি ক্ষত্রিয়কে কেউ আহ্বান করে, ক্ষত্রিয় কখনো পালাবে না, ওইখানে দাঁড়িয়ে চলো অ্যাকসেপ্ট করবে চ্যালেঞ্জ। এটা হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের। আর দান, তিনি রোজগারও করবেন, মানে কর আদায় করবেন তাদের প্রজাদের থেকে, আর দানও করবেন যাদের প্রয়োজন, প্রকৃত প্রয়োজন। এবং শাসন ক্ষমতা, এমন তার মানে
গুণ হবে যে প্রত্যেকে তার কথা মানে মুখ থেকে বেরোনোর সময় তার বাক্য মানবে, তার কথা শুনে চলবে। তাদের প্রত্যেকের উপর একটা তার সেই গ্রিপে থাকবে, প্রত্যেকের শাসন করার একটা ক্ষমতা তার মধ্যে, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে থাকে। যেই জন্য ক্ষত্রিয় রাজাদের এই সমস্ত গুণগুলো বৈদিক সমাজে ছিল। তারা সেই জন্য যথাযথভাবে, অথচ এত তেজ, এত শৌর্য, এত কিছু থাকার পরেও, এত মানে বড় বড় গুণ থাকার পরে তাদের জীবনযাপন কিরকম ছিল? ঋষিদের মতো, ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, তেজ, শৌর্য, গুণ, একদম দক্ষতার শেষ নেই। তারপরেও তাদের দৈন্যতা, তাদের দীনতা, তাদের বিনয় এমন ছিল, তাদের জীবনযাপন ছিল ঋষিদের মতো। কেন? কারণ তারা মনে করত যে আমি হচ্ছি, এই যে প্রজারা আছে তাদের কাছে ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ। ভগবান কৃপা করে এই প্রজা পালন করার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন, এই প্রজা পালন করার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমার দায়িত্ব হচ্ছে ভগবান যেভাবে শাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন সেইভাবে ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ এই প্রজাদের আমি পালন করব। আজকালকার নেতারা কেউ মনে করে এরকম? মনে করে না। সেই জন্য আজকে সমাজে ডামাডোল। যদি নেতারা মনে করতো যে আমি হচ্ছি ভগবানের প্রতিনিধি, আর তারা যদি এরকম ভগবদ্গীতার ক্লাস করে তারা যদি এই শাস্ত্রের জ্ঞান, ভগবানের দেওয়া নির্দেশগুলো পালন করত, করে যদি প্রজাদের পালন করত, তাহলে আজকে সমাজ এরকম হতো না, এত উচ্ছৃঙ্খলতা, এত পাপ চারিদিকে হতো না, গোড়ায় গলদ। যারা দেশের শাসনকর্তা তাদের শাস্ত্র জ্ঞানের অভাব, সেই জন্য আজকে দেশের এই অবস্থা। এরপরে হচ্ছে শূদ্রের স্বভাব। শূদ্র কারা? যারা এই যে উচ্চ দুটো শ্রেণী আমরা আলোচনা করলাম, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়, তাদের সেবা করাটাই যাদের কাজ। তাদের স্বভাবটা কিরকম হবে বলছে, কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্য বৈশ্য কর্ম স্বভাবজ পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজ। কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্য বৈশ্য কর্ম স্বভাবজ পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজ। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য, এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত। তাহলে বৈশ্যের স্বভাবগুলো কি কি? কৃষি, চাষবাস করবে তারা, আর কি করবে? গোপালন করবে। এই দেখুন বৈশ্যের কাজ করছেন আমাদের সন্ধ্যা চৌধুরী মাতাজি, গোপালন করছেন, গো রক্ষা করছেন। ঠিক আছে, একজন গোমাতা যা দুধ দেয়, আমি কি করে আমার পরিবার খেয়ে শেষ করতে পারবো? ঠিক আছে, এত সারা মাস পরিশ্রম করে কিছু অর্থের বিনিময়ে সেটা বিয়ে করছেন, তাহলে বাণিজ্যও হচ্ছে সেখান থেকে। কিন্তু সেই গোমাতাদের যথাযথভাবে পালন করা, এটা হচ্ছে সমাজের মানে উন্নতির প্রধানতম লক্ষণ। যে দেশে গোমাতাকে সুন্দরভাবে রক্ষা করা হয়, তাদের পালন করা হয়, লালন পালন করা হয়, সেই দেশের সমৃদ্ধে মানে ভরে যাবে, সমৃদ্ধিতে ভরে যাবে, এত সমৃদ্ধ হবে সেই দেশ। আজকে আমাদের এই দারিদ্রতা কেন? দারিদ্রতা এই নয়, দারিদ্রতা মানে যে শুধু অর্থের প্রাচুর আছে আমরা দরিদ্র না, না। দারিদ্র কোথায়? আমরা অন্তর থেকে দরিদ্র, ভিখারি। কেন? আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নেই, স্পিরিচুয়াল নলেজের অভাব। যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য আজকে আমাদের এই ভারতবর্ষ এত বিখ্যাত। আজ ভারতবর্ষের পরিচয় বিশ্বে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য, এই প্রযুক্তিগত ইয়ের জন্য ভারত বিখ্যাত নয়। সেটা পাশ্চাত্য দেশগুলো এই প্রযুক্তিগত উন্নতিতে এত উন্নতি করেছে, তারা বিখ্যাত।
কিন্তু ভারত আজকে ছুটছে সেই প্রযুক্তির উন্নতির দিকে, কিন্তু ভারতের যেটা একদম মানে নিজস্ব জিনিস, সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা, সেটা হচ্ছে এই 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 যে সংস্কার, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অন্যান্য অনেক দেশের মতো, পাশ্চাত্যের বলুন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মতো বলুন, বা পাশ্চাত্যের দেশগুলির মতো, আজকে দুর্ভাগ্য, আমাদের চরম দুর্ভাগ্য, আজকে আমাদের এই ভারত ভূমিতেও সেই গোমাতাকে হত্যা করা হচ্ছে, নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। তার ফল আমরা পেয়েছি, এ তো মাত্র শুরু। যে পাপ গোহত্যার মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে হচ্ছে, তার বিনিময়ে যা ফল আমরা পাচ্ছি, এ তো সবে ট্রেলার, শুরু, পিকচার এখন অনেক বাকি। এই পাপের ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। সেই জন্য আমাদের উচিত কি, এই যে কৃষি গোরক্ষার যে সংস্কৃতি, নিজেরা যদি সম্ভব হয়, ছোট জায়গা থাকে, ছিল প্রভুপাদ সবসময় বলেছেন, আমাদের চেষ্টা করা উচিত, এবং সেই সংস্কারকে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত সমাজের, আমাদের পরিচিত নিজেদের মধ্যে। তবে যদি একটু এই পাপকে ঠেকানো যায়, না হলে সেই দুর্দিন আর বেশি দেরি নেই, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না বেশি দিন। শুরু হয়ে গেছে গো হত্যা করার, গোমাতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে প্রকট, তাদের হাতে আমরা কচুকাটা হব, যারা সনাতন ধর্মকে কিছুটা হলেও আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। নিজেদের তিলক পরে বেরোনো তো দূরের কথা, নিজেদের ঘরে ঘন্টা বাজাতে পারবেন না, ভগবানের কীর্তন করতে পারবেন না, মেয়ে করতে পারবেন না। তার জন্য দায়ী কারা? তার জন্য দায়ী থাকবো আমরা। যে ব্যক্তি তিলক পরে রাস্তায় বেরিয়েছে, যে ব্যক্তি করতাল নিয়ে রাস্তায় সংকীর্তন করছে, তাকে দেখে আমরা বিদ্রুপ করি আর বলি আমরা হিন্দু সনাতন ধর্মের ধারক বাহক। সেই আমরা দায়ী থাকবো। দেখতে পারবেন অন্য ইয়ের মধ্যে পারবেন না, তাদের একতা এরকম। সেই জন্য আছে। তো আমাদের সতর্ক হওয়ার সময় এসছে। এখনো আমরা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছি, তির্যক হাসি হাসছি, যারা ভগবানের নাম নিয়ে রাস্তায় নামছে তাদেরকে হেয় হ্যাটা করছি। এই অপরাধ গোমাতাকে হত্যা, নৃশংসভাবে হত্যার অপরাধের থেকে কোনো অংশে কম নয়। যারা ভগবানের ভক্ত বৈষ্ণবদের দেখে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছেন, তাদের অপরাধ গোমাতাকে হত্যা যারা করছেন তাদের থেকে কোনো অংশে কম নয়, এবং তাদের হাতেই তারা নিপীড়িত হবে। তাদের অংশ হিসেবে, এই সমাজের আর একটা অংশ হিসেবে আমরা কেউ বাদ যাব না। আজকে কি অবস্থা বাংলাদেশের, দেখুন কি অবস্থা। স্কুল কলেজ যাচ্ছে অধ্যাপক, শিক্ষক, চাকরিজীবীরা, তাদের ড্রেস কোড পরে যেতে পারছে না, এত তাদের আতঙ্কের মধ্যে রাখা হয়েছে। সেই জন্য নিজেদের ধর্মটা, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ক্ষত্রিয় পালন করবে, ব্রাহ্মণের ধর্ম ব্রাহ্মণ পালন করবে, বৈশ্যের ধর্ম বৈশ্য পালন করবে, শূদ্রের ধর্ম শূদ্র পালন করবে। এই করতো বলেই বৈদিক সমাজে কিন্তু এরম হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, আতঙ্কের পরিবেশ ছিল না। কারণ কেউ কারোর ব্যাপারে নাক গলাতো না। এখন ব্রাহ্মণ শূদ্রের মতো জীবনযাপন করছে। শূদ্র কারা? যারা অর্থ রোজগারের জন্য বাকি তিনজনের ওপর নির্ভর করে, তারা হচ্ছে শূদ্র। নামের পাশে মুখার্জি, ব্যানার্জি, ভট্টাচার্য, কেউ কিছু মনে করবেন না, এটা শাস্ত্রের কথা। মানে ব্রাহ্মণের বিচার তার টাইটেল দেখে হয় না, তার জন্ম কোন পরিবারে, কোন টাইটেলের, কোন পরিবারে জন্ম, সেটা দেখে হয় না। ব্রাহ্মণের পরিচয় এই স্বভাবজাত কর্মগুলো দেখে হয়। যার মধ্যে এই গুণগুলো, এই কর্মগুলো যারা করে, তাদেরকে ব্রাহ্মণ হতে পারে। তিনি শূদ্র বা চণ্ডাল বংশেও যদি তার জন্ম হয়, তার কর্ম যদি ব্রাহ্মণোচিত হয়, তাহলে সে ব্রাহ্মণ। কর্মের মাধ্যমে, জন্মের মাধ্যমে নয়। তাহলে
এই ইয়েগুলো প্রত্যেকের মধ্যে। তার মানে শিল প্রভুপাদ বলে গেছিলেন আমরা কৃষ্ণ ভাবনার প্রচারের মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনার এই আন্দোলনকে আমরা হয়তো প্রায় প্রতিটা দেশের পৌঁছে দিতে পেরেছি, কিন্তু এখনো অনেক জায়গা বাকি আছে। আর সব থেকে বড় যে কাজটা বাকি আছে, শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমার এর 50 ভাগ 50% করে যেতে পেরেছি। বাকি 50% কি? বাকি 50% হচ্ছে এই বর্ণাশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই বর্ণাশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করা। আজকে সমাজের এইরকম টালমাটাল অবস্থা কেন? সব ওলটপালট হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ অফিস যাচ্ছে পয়সার জন্য, হাসি নয় তো, চলবে না তো। সে বলবে আমার কি ঘন্টা, আমার বাপ ঠাকুরদা করেছে, ঘন্টা নেড়ে চলেছে, আমার চলবে না, আমাকে কারোর চাকর হয়ে চাকুরি করতে হবে। চাকুরি কথাটা কোথা থেকে এসছে? চাকর থেকে। চাকর কারা? কারা? শূদ্র, যারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেবার মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে, তারা হচ্ছে শূদ্র। আজকে সমাজের মাথা হওয়া উচিত যে ব্রাহ্মণদের, তারা আজকে শূদ্রের জীবন। তার সেই জন্য শাস্ত্রে বলছে কলৌ শূদ্র সম্ভবা। জন্মসূত্রেই আমরা সবাই শূদ্র হয়েই জন্মেছি। এই যে আমাদের নেক্সট জেনারেশন যারা জন্মাচ্ছে, শূদ্র হয়ে জন্মেছে। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী একমাত্র যদি সঠিকভাবে একদম শাস্ত্র মেনে আমাদের বলতে আর দ্বিধা নেই। কারণ আমরা সমস্ত জায়গার সব কিছু নিয়মকানুন সবার দেখার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি। বুদ্ধিমান যারা মোটামুটি একটু দেখে শুনে বিচার করার আছে, তারা অন্তত এইটুকু আমাদের চোখ খুলেছে। একমাত্র আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইস্কন আজকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ একদম শাস্ত্রে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় যে কোয়ালিটি বলা আছে, যে কাজগুলো বলা আছে, সেই মেনে অন্তত তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু বাকি আছে এখনো বর্ণ এবং আশ্রমের বাকি, এগুলো পুরোই বাকি আছে। ব্রাহ্মণ তৈরি হচ্ছে, ক্ষত্রিয় কোথায়? দেশ চালাচ্ছে। কোথাও দেখেছেন কোনো বৈষ্ণব হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে? হয়নি। সেই জায়গাটা ধরতে হবে, সেটা আমাদের নেক্সট লক্ষ্য। চেষ্টা করতে পারেন আপনারা, ওয়ার্ড কাউন্সিলর দিয়ে শুরু হতে পারে, তারপরে এমএলএ, তারপরে লেগে থাকুন, ছাড়বেন না। কারণ এটা হচ্ছে ঘটনা। যখন কোনো বৈষ্ণব, যখন কোনো ভগবানের ভক্ত দেশের চালিকা শক্তি হবে, দেশের শাসনকর্তা হবে, তখনই সম্ভব এই দেশ, এই সমাজকে পাল্টানোর সম্ভব। কিন্তু সেই সংখ্যা কোথায়? হরে কৃষ্ণ। তারপরে তাহলে আমরা বৈশ্যের আর শূদ্রের স্বভাবগুলো জানলাম। এইবার আমরা শুনবো কিভাবে নিজের এই স্বভাবজাত কর্মে থেকে মানুষ সিদ্ধি লাভ করতে পারে। শেষে কর্মণি অভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ সকর্ম নিরত সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তৎশৃণু। নিজ কর্মে নিরত মানুষ সিদ্ধি লাভ করে থাকে। স্বীয় কর্মে যুক্ত মানুষ যেভাবে সিদ্ধি লাভ করে তা শ্রবণ করো। তার নিজে কর্ম করে যাচ্ছে যে সমস্ত মানুষরা, তারা কিভাবে সিদ্ধি লাভ করছে, এবার সেটা ভগবান বর্ণনা করবেন। যত প্রবৃত্তি ভূতানাং येन सर्वं इदं ततं সকর্মণা তমর্ভচ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। যার থেকে সমস্ত জীবের পূর্ব বাসনারূপ প্রবৃত্তি হয়, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাকে মানুষ তার নিজের কর্মের দ্বারা অর্জন করে সিদ্ধি লাভ করে। তাহলে কাকে দেখে মানুষের সমস্ত বাসনারূপ প্রবৃত্তি হয়? তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমেশ্বর ভগবান। তার অর্চন, তার পূজার মাধ্যমেই একমাত্র সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব।
বক্তাকে তিনি স্বয়ং, তিনি স্বয়ং। এর থেকে বড় আর কি প্রমাণ হতে পারে? যখন মানুষ জিজ্ঞেস করে কি প্রমাণ আছে এই কৃষ্ণের সাধনা, কৃষ্ণের ভজনা উপাসনা করলেই সর্বসিদ্ধি হয়, জিজ্ঞেস করতে পারে, অনেকে জিজ্ঞেস করেও আমাদের। হ্যাঁ, কি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছেন, যেই কালী সেই কৃষ্ণ, কালীর সেবা করো, কাউকে ছোট করছি না, কিন্তু দেবী দেবতাদের পজিশনটা কি আর কৃষ্ণের পজিশনটা কি যে জানে না, যিনি জানেন না, তিনি রোজ গীতা পাঠ করতে পারেন। বলেন, আমি গীতা দিতে গেলেই বললাম আমি রোজ পাঠ করি। কি গীতা না, শ্রাদ্ধে আমরা যেটা দান করি এটা খুলে রোজ পাঠ করছেন। কিন্তু কিন্তু তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে মানে হিসেবে আপনি শ্রীকৃষ্ণকে মান্যতা করেন? হ্যাঁ মানে হ্যাঁ শুনেছি, কিন্তু কোথায়, এ মানে বিভিন্ন সংশয়, দৃঢ় নেই। হ্যাঁ, কৃষ্ণ মানে একটা জোরালো কিছু পজিশন শুনেছি, হতে পারে ভগবান হতো, কিন্তু ভগবান তিনি যে সর ঐশ্বর্যে পূর্ণ ভগবান সেটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন? প্রশ্নটা জোরালোভাবে করুন, দেখবেন মানে সংশয়। সংশয় আত্মা বিনশ্যতি, না ঘর কা না ঘাট কা, কোথাও গিয়ে শান্তি পাবে না, না ইহ জন্মে না পর জন্মে। তাহলে বুদ্ধিমানের কাজটা কি? এক বাক্যে স্বীকার করে নেওয়া কৃষ্ণের ভগবত্তা। এটা হচ্ছে পরম বুদ্ধিমানের কাজ। বাকি যদি আমরা অঙ্ক কষতে যাই, এইটুকু ডিস্টেন্স এখান থেকে এই না ঘুরে ঘুরে যাব, লাগুক না জন্ম, কি আছে, টিকিট তো কাটা আছে, ঘুরি, টোটোয় চাপার মতো। হ্যাঁ, যাবো এখান থেকে পিপুলপাতি, এবার টোটোর প্যাসেঞ্জার তুলেছে বড়ালগলির ভেতরের একটা, ওইখানের একটা, মানে ঘুরে ঘুরে গলি তস্যগলি করতে করতে বলছে এই নিন পিপুলপাতি। কি আছে, সেই 10 টাকা যদি আমি এখন চারদিক ঘুরি তখন লাভ, ঠিক আছে। এই হচ্ছে অবস্থা। গন্তব্য ভগবানের কাছে, সন্তান বাবার কাছেই ফিরে যাওয়াটাই গন্তব্য হওয়া উচিত, সেটাই গন্তব্য। বলছে আমি যাব, বাবা বলেছে, শর্টকাট বলেছে, কিন্তু একই পয়সায় সেই একই ইয়েতে যদি একটু ঘুরতে পারি ঘুরবো, না ঘুরবো। সে একটা কি ছোটবেলায় শোলে নাকি একটা পিকচার হয়েছিল, বলেছিল চাক্কি পিসিং এন্ড পিসিং। হ্যাঁ, জেলে থাকো এবং চাক্কি পিসো না, এটা তো জেলখানা, এই জড়জগৎটা তো জেলখানা, জেলখানায় থাকলে তো চাক্কি পিসতেই হবে, মুক্ত হওয়ার রাস্তা নেই। চাক্কি পেশো, জন্ম কর্ম জরা ব্যাধি, জন্ম মৃত্যু জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি। প্রত্যেকবারই ভাবছে আহ কি সুন্দর, কি সুন্দর এই জড়জীবন, এত বিলাসবহুল ব্যবস্থা সব যাদের একটু আছে আর কি, যাদের নেই তারা কষ্টে কষ্টে থাকলেই একটু বেশি কৃষ্ণের কথা মনে পড়া যায়, তাদের একটু প্রবণতাটাই বেশি থাকে ভগবানের কাছে শরণাগতি। আরামে যারা আছে কি দরকার, ওই তো যাবো বাবার কাছে, তারা কি আছে, যাবো ঘুরতে ঘুরতে যখন একবার, যতক্ষণ জেলখানায় পেশ। এটা হচ্ছে ব্যাপার। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের অনুসদৃশ্য অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের আদি উৎস। বেদান্ত সূত্র তার সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে, জন্মাদস্য যত অন্যয়াত। সুতরাং পরমেশ্বর ভগবান কয়েকটি জীবের প্রাণের উৎস। ভগবদ্গীতায় 7ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান তার 2টি শক্তি, অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সর্বব্যাপ্ত। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর শক্তি সহ আরাধনা করা। সাধারণত বৈষ্ণব ভক্তেরা ভগবানকে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সহ উপাসনা করেন। তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিকৃত প্রতিবিম্ব। বহিরঙ্গা শক্তিটি হচ্ছে পটভূমি, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তার করে সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সমস্ত দেবদেবী, সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু সকলের পরমাত্মা এবং সর্বত্র বিরাজ করেন। তিনি সমস্ত দেবদেবী, সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু সকলের পরমাত্মা এবং সর্বত্র বিরাজ করছেন।
এই জায়গাটায় আমাদের পরিষ্কার হতে হবে আর দৃঢ় হতে হবে। এই জায়গাটায় যদি আমাদের জ্ঞান বা এই জায়গাটায় যদি আমাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নড়বড়ে থাকে, তাহলে ফোকাসটা আমাদের কৃষ্ণে থাকা, একান্তভাবে কৃষ্ণে থাকা খুব মুশকিল। এই যে আবার আমরা এই লাইনটা পড়ছি, তিনি সমস্ত দেবদেবী, বলুন, তিনি সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু, সকলেরই পরমাত্মা এবং সর্বত্র বিরাজ করছেন। কৃষ্ণ মানে তিনি শুধু যে এই মানুষগুলোর মানে পরমাত্মা তা নন। সেই জন্য শিলা প্রভুপাদ তার তাৎপর্যে বহু জায়গায় আপনারা পড়বেন, পাবেন, বিশেষ করে ভাগবতমে, ভগবদ্গীতাতেও, ব্রহ্মা থেকে পিপিলিকা পর্যন্ত। এই দেখুন, যারা পড়ে রেগুলার তারা বলতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে, ব্রহ্মা থেকে পিঁপড়ে পর্যন্ত। মানে দেখুন, আমাদের এই হবে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক হচ্ছে ব্রহ্মলোক, তার অধিপতি হচ্ছেন ব্রহ্মা। প্রভুপাদ ব্রহ্মা থেকে পিপিলিকা পর্যন্ত সবাই একটা স্তরে রেখেছেন। কেন? প্রত্যেকের অবস্থানটা পরমেশ্বর ভগবানের নিচে। এবার নিচে মানে নিচেই, তার মধ্যে এবার ব্রহ্মাণ্ডের সেই অনুযায়ী এক একটা ব্রহ্মাণ্ডের এক একজন স্তর আলাদা, চেতনা এক এক রকম, অনুভূতি এক এক রকম, উপলব্ধি এক এক রকম। পিঁপড়ে কি আর জানে পরমেশ্বর ভগবানের নাম শ্রীকৃষ্ণ? জানে না, আমরা জানি, এই বাচ্চারাও জানে। তাহলে আমাদের সেই যোগ্যতা আছে, আমাদের সেই সুযোগ আছে, কিন্তু আমরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছি না। কতদিন আর বাকি আমাদের? জীব জাগো, জীব জাগো, আর কত ঘুমোবে মায়া পিশাচির কোলে। কাউকে বলছি, আমরা নিজেরা ঘুমিয়ে আছি বলে আমরা আমাদের প্রত্যেকে কথা বলছি। এখানে কেউ ঘুমিয়ে নেই, আমি জানি, এখানে কেউ ঘুমিয়ে নেই, আমি জানি। আমরা প্রত্যেকে ঘুমিয়ে আছি বলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা এই ঘুম থেকে জাগলে, আমাদের জাগানোর চেষ্টা করছে অনেকে, করতাল টরতাল বাজিয়ে ভোরবেলা চেষ্টা করছে, এবার সপ্তাহে সপ্তাহে ক্লাসে এসে চেষ্টা করছে, কিন্তু ঘুম তো ভাঙছে না, লেপ কাঁথা ছাড়ছে না। সব থেকে বড় কথা, মায়া পিশাচির যে আদর আপ্যায়ন, সেটা ছাড়তে মনও চাইছে না। এত সুন্দর রিল্যাক্সেশনের গদি পেতে রেখেছে, এত সুন্দর সব ঘরে ব্যবস্থাগুলো করে রেখেছে, কি মাতাজি, তাই না? আমি জানি, আমি যাইনি যদিও, কিন্তু জানি আপনার ঘরে বিশাল ব্যবস্থা। ওটা ছাড়তে আর ইচ্ছা করছে না। আমাদের অবস্থাটা হচ্ছে ওই মায়া পিশাচির কোলে এমন শুয়ে আছি যে যতই বৈষ্ণবেরা এসে বলুন জীব জাগো, জীব জাগো, আমাদের চোখ আর খুলছে না। এই চোখ খুলবে কবে? যবে শ্রী গুরুদেবের কৃপা হবে। বাবা, কবিতা হয়ে গেল। এই চোখ খুলবে কবে? যবে শ্রী গুরুদেবের কৃপা হবে। কবিতা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ, এই শ্রী গুরুদেবের কৃপা হবে কবে? যবে আমাদের চোখ খুলবে, যবে আমাদের চেষ্টা একটু বাড়বে, যবে আমাদের চেষ্টা বাড়বে। আমরা যদি এবার আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, এই 4টে নিয়ম আর 16 মালা জপ করার ব্যাপারে আমাদের চেষ্টা বিগত 2-1 বছরে কতটা বেড়েছে, নিজেকে প্রশ্ন করুন। নিজেকে 10-এর মধ্যে যদি নম্বর দিতে বলি, কে কত নাম্বার দেবেন একটু হাত তুলে বলুন তো। হ্যাঁ, আমি জানাবো সবার সামনে যে আমি 10-এর মধ্যে এই চেষ্টাটাকে এত 4 বা 2 বা 5 বা 7 বা 1 জাগাতে পেরেছি বা সম্মতি আছে। কেউ বলবেন সাহস করে? শূন্যতে কেউ নেই, আমি আছি। একে যেতে পারে, ওই জন্য কোনোদিন 5টা, কোনোদিন 3টে। এই আমরা 1:45 উঠতে পারি না, 2টোতেও উঠতে পারি না। ওগুলো তো মধ্যরাত, জীব ঘুমিয়ে আছে। আর যারা পরমাত্মাবাদী, যারা আধ্যাত্মবাদী, তারা ওঠেন 1:30-2টোর সময়। যা নিশা সর্বভূতান। আমি যে আবার বাচ্চা ছেলেটি মনে করিয়ে দিল,
যেটা আমাদের মতো বদ্ধজীবীদের জন্য রাত্রির অন্ধকার। আধ্যাত্মবাদীরা তখন মুখ হাত ধুয়ে স্নান টান করে 1:30টা 2টা থেকে জপ করছেন। তারা প্রকৃত আধ্যাত্মবাদী। তা আমাদের তাহলে জাগতে হবে তো। আচ্ছা, জাগার চেষ্টাটা কতজন একটু ভেতর থেকে করতে রাজি আছেন? অন্তত নম্বর তো কেউ দিলেন না যে আমরা এই জাগার এই 4টে নিয়ম আর 16 মালা জপ করার জন্য ইচ্ছাকে কতটা ইয়ে করেছি 10-এর মধ্যে। নিজেদের নম্বর দিন, হাত তুললেন কেউ। হ্যাঁ, আমি কটায় উঠতে বলিনি, আপনি 10-এর মধ্যে কত দেবেন নিজেকে সেটা বলুন। 10-এ কত দেবেন নিজেকে, নম্বর কত দেবেন, এই হচ্ছে ব্যাপার। আমাদের প্রকৃত স্থিতি হচ্ছে এই, আমরা এই চেষ্টাটাকে, এই চেতনাটাকে জাগ্রত করতে পারছি না। তার ফলে কোথায় ঘুমোচ্ছি? সুন্দর মায়া পিশাচির কোলে দোল খেতে খেতে ঘুমোচ্ছি। মায়া বলছে কখনো খুব জোরে লাথি মারছে, বলছে মারো মারো, এত আরামে রেখেছো, মাঝে সাঝে একটু যদি লাথি মারো খাবো। কিন্তু লাথি তো মারে না, মায়া সবসময় নিজের কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করে, সবসময় আদর করে রাখার চেষ্টা করে। এত আদর যত্ন করে না, এই হয় না। কিন্তু কোথাও একটা আমরা শুনেছিলাম, ইংরেজিতে কোনো সাধু বলেছেন, বৈষ্ণব আমাদের বরিষ্ঠ, কৃষ্ণাস কিক ইজ মাচ বেটার দ্যান মায়াস কিস। কৃষ্ণের লাথিও অনেক অনেক গুণ শ্রেয় মায়ের চুম্বনের থেকে, মায়ের যে আদর যত্নে রাখা। হ্যাঁ, আমরা আকর্ষিত, আমরা কিসের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে যাচ্ছি? মায়া মানে কি? চারিদিকে যে বিলাসবহুল ব্যবস্থাগুলো আমাদেরকে আকৃষ্ট করে আটকে রেখে দিয়েছে, এর নামই মায়া। বলবেন যে প্রভু আমরা তো ভগবানেরই আশ্রয়ে আছি। মায়ার আশ্রয়ে আছেন বলছে, ভগবানেরই আশ্রয়ে আছি, ঠিক না বেঠিক? কে বলবেন? বলছে যে এই যে চারিদিকে, মাতাজি মন দিয়ে শুনুন, এই যে চারিদিকে এত বিলাসবহুল ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি বলছেন যে প্রভু আমরা তো ভগবানের আশ্রয়ে আছি, সে কি ঠিক বলছে না ভুল বলছে? কে বলবেন? কে বলছেন ঠিক বলছে? হাত তুলুন, বলুন কি জন্য ঠিক বলছেন? ওই একই ইয়ে দিয়ে ছোটবেলা থেকে চলছে, ভগবানই সব, ওরম দিয়ে চলবে না। একদম নির্দিষ্টভাবে বলতে হবে। কেন? যে ব্যক্তি মায়ার আশ্রয়ে থেকে বলছেন আমি তো ভগবানেরই আশ্রয়ে আছি, কেন সেটা বলছেন? কে বলবেন? ও সব গুলগাপ্পা দিয়ে চলবে না, একদম নির্দিষ্ট। যারা ক্লাস শুনবেন নিয়েতে বলতে হবে। আরে মায়াটা কি? ভগবানের শক্তি কি না? ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি কি না? বহিরঙ্গা শক্তি তো। তাহলে কার বহিরঙ্গা শক্তি? তো বহিরঙ্গার শক্তির আশ্রয় থেকে বলছে আমি তো ভগবানের আশ্রয় আছি, ভুলটা কোথায়? কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকলে কোনোদিন ভেতরে ঢুকতে পারবো না, কৃষ্ণের সান্নিধ্য, সেই সন্তান হয়ে পিতার আলয়ে কোনোদিন যেতে পারবো না। থাকতে পারি হয়তো ওই উঠোনের বাইরে, ফটকের কাছে, মেন দরজার কাছে, বাইরে বাইরে, ভেতরে ঢোকার পারমিশন নেই। বহিরঙ্গা শক্তি তো বাইরে থাকতে হবে। অন্তরঙ্গা মানে? অন্তরঙ্গ কে হয়? অন্তরঙ্গ মানেটা কি? অন্তরঙ্গ কথাটার মানে কি? অন্তরঙ্গ কত কাছে, নিজের। বহির কথাটা কিরকম একটা বাইরে বাইরে ব্যাপার। কিন্তু তিনিও ভগবানের মায়া শক্তি মানে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির আন্ডারে আছেন। কিন্তু কোনোদিন শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা হবে না, বৈষ্ণব কৃপা কোনোদিন হবে না। কারণ বৈষ্ণব সান্নিধ্যই তারা পছন্দ করবেন না। তারা ওই বিলাসবহুল মায়ের ব্যবস্থাকেই মানে আপন করে নেবেন, ওটাই তাদের অন্তরঙ্গ। কিন্তু ভগবানের যেটা অন্তরঙ্গা শক্তি, সেটাকে আপন কোনোদিন তারা করে নিতে পারবেন না। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই সম্বন্ধে, পরমেশ্বর ভগবান তার 2টি শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সর্বব্যাপ্ত। এই জড় জগতে বা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এই অন্তরঙ্গা আর বহিরঙ্গার বাইরে আর কোনো কিছু আছে নাকি? সব কিছু এই দুটো।
ভগবান এই দুটো শক্তির মাধ্যমেই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সর্বব্যাপ্ত, সব জায়গায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর শক্তি সহ আরাধনা করা। সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তেরা ভগবানকে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সহ উপাসনা করেন। তাই বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিকৃত প্রতিবিম্ব। বিকৃত জিনিসের আরাধনা কেউ করব আমরা ভক্ত হয়ে? করব না। বহিরঙ্গা শক্তিটি হচ্ছে পটভূমি, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তার করে সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সমস্ত দেবদেবী, সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু সকলেরই পরমাত্মা এবং সর্বত্র বিরাজ করছেন। তাই সকলেরই এটা জানা উচিত যে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে তাদের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। সকলেরই উচিত সর্বতোভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিযুক্ত হওয়া। এই শ্লোকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকলেরই মনে রাখা উচিত যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ঋষিকেশের দ্বারা তার ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ধরনের কর্মে নিযুক্ত রয়েছে। সেই সকল কর্মের ফলের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্তব্য। কেউ যদি সর্বদাই পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে এভাবেই চিন্তা করেন, তাহলে ভগবানের কৃপার ফলে তিনি অচিরেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবেন। সেটি হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, তেষাম অহং সমুদ্ধর্তা। এই প্রকার ভক্তকে উদ্ধার করার ভার পরমেশ্বর ভগবান নিজেই গ্রহণ করেন। ভক্ত যখন তখন তার সব কিছু ছেড়ে দেন ভগবানের ওপর, তখন ভগবান তার সমস্ত ভার গ্রহণ করবেন। ভক্ত বা একজন জীবাত্মা যতক্ষণ সে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, নিজের চেষ্টার দ্বারা কিছু একটা করার চেষ্টা করছেন নিজেকে বাঁচাবার, ভগবান ততক্ষণ বলবেন চেষ্টা করো। ভার কখন নেবেন? ভার তখনই নেবেন যখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বলবেন, নিজেকে শরণাগত হবেন। শরণাগত হওয়ার মানেটা কি? এক কথায় যদি বলা হয়, কি বলবেন? আমরা কৃষ্ণের শরণাগত। মানে কি? আমি কৃষ্ণের শরণাগত বা আমি আপনার শরণাগত কাউকে বলছি, তার মানেটা কি? তার প্রকৃত অর্থটা কি? বহুবার ক্লাসে আলোচনা হয়েছে। আত্মসমর্পণ মানেই তো শরণাগত হয়ে গেলাম। তার মানেটা কি? তার মানে প্র্যাকটিক্যাল মানেটা কি? মানে উপলব্ধিটা কি? আমি নিজের দাস নই। আমার নিজের বলে কিছু নেই। আমার নই তো আমি। আমার আর আমি বলে কিছু নেই। আমার যা কিছু সব আপনার। যা কিছু সব আপনার। মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর, ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। আপনার শ্রীচরণে আমি অর্পণ করে দিয়েছি আমার মন, আমার দেহ, আমার গৃহ, আমার সন্তান, আমার সব কিছু। যা কিছু আমার আছে, আমার কিছু নেই। যা কিছু আমার বলে আছে সেগুলো আমার নয়, আমার নই তো আমি। সেগুলো সব আপনার। আপনি গ্রহণ করুন এবং আপনি সেগুলো আমার মাধ্যমে যেভাবে সেবায় কাজে লাগাতে চান, আপনার সেবায় আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন। সেবায় আমি বহু কোটি জন্ম ধরে এই মায়ার সেবা করে এসেছি, আমাকে এবার আপনার সেবায় নিয়োজিত করুন। এটা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মূল সার, নির্যাস। আমরা যে সকালবেলা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, আমরা শ্রীমতী রাধারানীর কাছে প্রার্থনা করছি, আমরা শ্রী বলরামের কাছে প্রার্থনা করছি, আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছি, তার অন্তরঙ্গা শক্তির কাছে প্রার্থনা করছি, হে আপনারা কৃপা করে দয়া করে আমাদের আপনার সেবায় নিযুক্ত করার চেষ্টা করুন। মায়ার সেবায় আমি আর নিযুক্ত থাকতে চাই না। মায়ার সেবা ছেড়ে আপনার সেবা করতে চাই। এই সেবা ভাব নিয়ে আমাদের প্রতিদিন জপ করা উচিত। জপ করার সময় এই ভাব নিয়ে শুরু করা উচিত। তা নয় সেই একদম, আমাদেরও তাই হয়, কাউকে বলছি না, নিজের হয় বলেই বলছি। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়ছে, এনজিপি ঢুকবে দুপুর 12টায়, ফাটাফাট হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম। কোথায় ভাব, কোথায় উপলব্ধি, কোথায় সেই সব ভাবা আমার নই তো আমি, আপনাকে আপনার সেবা সব উবে যায়। ঘড়ি চলে ভাড়া ট্রেন অত। সেই জন্য আমাদের কি এখনো আমরা রগড়াচ্ছি। কত জন্ম রগড়াতে হবে আমরা কেউ জানি না। কবে হবে সেই দিন আমার
যেদিন সেই ভাব আমার ভাব নিয়ে শ্রবণ করতে করতে রস অনুভব করতে করতে আমরা জপ করবো প্রতিটা শব্দ, সেই শব্দ ব্রহ্ম। এটা আমাদের ভাবা উচিত। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের মানে এই যে সকলের কর্তব্য সমস্তের ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ঋষিকেশের দ্বারা তারা বিভিন্ন কর্মের নিযুক্ত রয়েছে, এবং সেই কর্মের ফলের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্তব্য। কেউ যদি সর্বদাই পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে এভাবেই চিন্তা করেন, তাহলে ভগবানের কৃপার ফলে তিনি অচিরেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবেন। সেটি হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। ভগবদ্গীতায় 12.7 ভগবান বলেছেন, তেষাম অহং সমুদ্ধর্তা। এই প্রকার ভক্তকে উদ্ধার করার ভার পরমেশ্বর ভগবান নিজে গ্রহণ করেন। সেটি হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। যে কোনো রকম কর্মেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন তাহলে তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন। মানে আমরা এখানেই শেষ। মানে কি হলো তাহলে? আমরা তো ধামে যাই, মন্দিরে যাই ভগবানের দর্শন করতে, কিন্তু ভগবানের কৃপা, ভগবানের দর্শন পেয়ে কি ভগবানের কৃপা পূর্ণরূপে পূর্ণ সিদ্ধি আমরা লাভ করতে পারবো? পারবো না। কেন পারবো না? আমরা তো দর্শনে যাই তো প্রত্যেকে ধাম, এত এই যে মাতাজি কত জায়গা ঘুরছি, এই বছর আবার অযোধ্যা নাকি? জয় শ্রীরাম, রামচন্দ্রের দেশে যাচ্ছেন মাতাজিরা। হ্যাঁ, তো এত যাচ্ছি কিসের জন্য? ভগবানের সেই রূপ দর্শন করার জন্য। কিন্তু এই শ্লোকের যদি নির্যাস আমরা বের করতে চাই, তাহলে এতেও কিন্তু শুধু দর্শন করে এলাম, মন স্থির নয় ভাবে সেই দর্শনের গুণ সেইভাবে পাওয়া যাবে। পরম সিদ্ধি লাভ হবে না। পরম সিদ্ধি যখন ভগবান আমাদেরকে দর্শন করবেন। আমরা দর্শন করতে যাই তো, কিন্তু ভগবান লাখ লাখ ভক্ত যাচ্ছে তো ভগবানের দর্শনে, যে কোনো ধামে লাখে লাখে যাচ্ছে। এই যে এখন পূর্ণ স্নান চলছে, শুরু হবে কবে থেকে? গঙ্গাসাগর নয়, হ্যাঁ 3টে আছে স্নান। হ্যাঁ, এই যে চলছে, লাখে লাখে ভক্ত ধামে যাচ্ছেন, ধামে ভগবানের দর্শন করছেন। এবার ওই লাখ লাখ ভক্তের মধ্যে ভগবান ঠিক দেখতে পাচ্ছেন যে কোন ভক্তটি সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করে, তাকে তার মানে বিশেষভাবে তার প্রতি ভগবানের দৃষ্টি পড়ছে। মানে পরম সিদ্ধি তখনই লাভ হবে যখন ভগবানের দর্শনের জন্য না, ভগবান যখন আমাদেরকে দর্শন করবেন, বিশেষ জায়গা পেতে হবে সেই ভক্তকে। যখন দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ হচ্ছে ভরা সভায় দুঃশাসনের মাধ্যমে, দ্রৌপদী যখন আঁকড়ে ধরে নিজের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বস্ত্র সাপ্লাই এসছে? আসেনি। কখন এলো? যখন দ্রৌপদী নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টাটা ছেড়ে দিয়ে দ্রৌপদী যখন কৃষ্ণ রক্ষমা, আমাকে রক্ষা করুন, হ্যাঁ, তখন এলো বস্ত্রের সাপ্লাই। ঠিক ওই রকমই আমরা যতক্ষণ নিজেরা ভাবছি, নিজের বুদ্ধি দিয়ে, নিজের চেষ্টা দিয়ে আমরা ঠিক কোনো রকমে অঙ্ক করছি, সারা রাত জেগে কি করতে হবে, কালকে একটা সমূহ বিপদ, হ্যাঁ কি করতে হবে, কিভাবে রক্ষা করব, ততক্ষণ ভগবান বলছে চেষ্টা করো, আমি আছি। পাশেই থাকেন তো, একদম নিকটতম প্রতিবেশী। তিনি কি দেখতে পান না? সব দেখছেন। যতক্ষণ বলছে ভাই তুই চেষ্টা করছো, তুমি করো, প্রয়োজন হলে জানাবে। আমরা তো তার দিকে তাকাতেই ভুলে গেছি, তো প্রয়োজন হলে জানাবো কাকে? হ্যাঁ, সেই জন্য আমরা কোনো সিগন্যালও পাই না। যখন আমরা কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হব, আমাদের চেতনা যখন ভাবতে শিখবে কৃষ্ণ আছেন এবং কৃষ্ণের ভূমিকাটা কি, কৃষ্ণের পজিশনটা কি, তবে না আমরা কৃষ্ণকে মানে বলার, প্রার্থনা জানাবার চেষ্টা করব, বা তার কাছে হাত তুলে সারেন্ডার করার চেষ্টা করব। আর যে মুহূর্তে করব সেই মুহূর্তে ইমিডিয়েট রেডি, সেই মুহূর্তে সাপ্লাই লাইন খুলে যাবে, আমরা মুক্ত। আজকে এখানেই শেষ, না হলে বাচ্চাদের জন্য হেভি ডোজ হয়ে যাচ্ছে। এইগুলো বুঝতে হবে। একটু হয়তো খুব গুরুগম্ভীর হয়ে যাচ্ছে আলোচনা, কিন্তু গুরুগম্ভীর দরকার নেই। নিজেরা সহজভাবে সমস্ত কাজের মধ্যে ভগবানকে
ভগবানকে উপস্থিত রাখার, ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। যে কোনো কাজে যে আমি আমার চেষ্টাতেই সফল হয়ে যাব এই ভাবনাটা দূরের সরিয়ে রাখতে হবে। না, কৃষ্ণ আপনার যদি অনুমোদন থাকে, যেমন একটা রাস্তা তৈরি হবে, সরকারি যদি অনুমোদন না থাকে, জেলা পরিষদের অনুমোদন না থাকে, তাহলে এই জায়গায় রাস্তাটা তৈরি হবে না। ব্লকের যদি অনুমোদন না থাকে, সেই অনুমোদন দরকার। তেমনি আমরা যে কাজই করি না কেন, সেই কাজে যদি ওপরওয়ালার অনুমোদন না থাকে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন যদি না থাকে, তাহলে সেই কাজে আমরা কোনোদিনও সফল হব না। এইটুকু বিশ্বাস রাখবে নিজেদের মধ্যে। সে পড়াশোনাই করো আর যাই করো, সমস্ত কাজে সফল হব আমরা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ কি, গৌর প্রেমানন্দে, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি।